नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत मोर ही भिडियोटी को बंधु माने आम ओडिशा रे प्रत्येक ओडिया गृहिणी माने एही सुदशा व्रत पालन करिथांती। सुदशा व्रतटी 2025 मसीहार जानुआरी मासरे पड़िथिला। पुणी थरे एही जून मास 5 तारिख रे पड़िबा पई जाउअछि। तबे बंधु माने जतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे गुरुवार पड़िथाए सही दिनटी को आमे सुदशा व्रत भावरे पालन करिथांती। जेपरी माणबसा गुरुवार माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए ठीक सेहीपरि सुदशा व्रत मध्य माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। सेथिपई प्रत्येक ओडिया गृहिणी माने माता लक्ष्मी को संतुष्ट करिबा पई एही सुदशा व्रत पालन करिथांती माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पई। तबे बंधु माने एही सुदशा व्रतटी केही केही घरे एवं केही केही लक्ष्मी मंदिर रे पालन करिथांती। मंदिर रे जो व्यक्ति विशेष माने व्रत करिथांती से माने घरे मध्य माता लक्ष्मींकर सही रीतिनीति रे पूजा अर्चना करिथांती। माता लक्ष्मी को संख्या मध्य रे 10 संख्याटी भारी पसंद होइथाए। सेथिपई मां को पूजा रे 10 संख्या रे प्रत्येक जिनिस गुड़िक रखा जाइथाए। जेमिति कि 10टी फूल 10टी फल 10 पुरदिया मंडा 10 फलमूल मिसाई करी पणा व्रत रे 10टी गंठी 10टी बेलपत्र 10टी हलदीर गोला 10टी गुआ इत्यादि सब रखिकरी पूजा अर्चना करा जाइथाए। सुदशा व्रत रे आपण मांकर पित्तल मूर्ति को पूजा करिपारिबे किंबा उभय लक्ष्मी नारायणकर मूर्ति को रखी मध्य आपण पूजा करिपारिबे। मांकर मूर्ति को पूजा कले मध्य आपण गुआ निश्चय रूप रे पूजा करिवे। जेउ मानकर घरे एही सुदशा व्रत रे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम रही अछि सेमाने 10टी गुआ मां को पाखरे रखी पूजा करिवे एवं जेउ मानकर घरे 10टी गुआ पूजा हेबार नियम नाही सेमाने 2टी गुआ निश्चिंत रूप रे पूजा करिवे। आउ सही 2टी गुआ लक्ष्मी नारायण नाम रे आपण पूजा करिवे। लक्ष्मी नारायण किंबा माता लक्ष्मींकर प्रतिमा को खाली तले रखी अर्थात भूमि ऊपर रखी पूजा करा जाए नाही। खटुली रे मां को रखी व्रत करा जाइथाए। गुआ को आपण माने पीढ़ा ऊपर रखी करी पूजा करिबा उचित एवं जेउ पीढ़ा आपण व्यवहार करिवे सही पीढ़ारे जेपरी कंटा बाड़ा न होइथाए सेथिप्रति आपण ध्यान रखिवे। ताहा सुदशा व्रत हेउ किंबा माणबसा हेउ मांकर अति प्रिय होइथाए धला रंगर फूल हलदिया रंगर फूल एवं नाली रंगर फूल। मांकर पूजारे संपूर्ण 10 प्रकारर फूल लागिथाए। सेथिपई मांकर सबु पसंदर फूल पद्म फूल गेंडू फूल सोरिष फूल एही सबु फूल गुड़ी को आपण निश्चिंत रूप रे पूजा करिपारिबे। टगर तराट गुलाप मल्ली फूल एही सबु फूल गुड़ी को मध्य आपण पूजा करिपारिबे। किंतु कन्यर धड़ा अपराजिता कला अपराजिता एही सबु आपण केबे भी मां को लगाइबे नाही। मां को मध्य आपण मंदार फूल देबे नाही। 10टी दुब 10टी बरकुली पत्र 10टी बेलपत्र 10टी फूल मांकर पूजारे लागि थाए। पूर्व दिन ठारू आपण एही सबु किछि को सजाड़ी करी रखिबा उचित। माता लक्ष्मी को पाखरे सुदशा व्रत दिन 3 थर भोग लागि थाए। सखाळ भोग मध्याह्न भोग एवं संध्या भोग। भोग पई जहा आवश्यक जिनिस ताहाको आपण पूर्व दिन ठारू सजाड़ी करी रखिबा उचित। अर्थात जदि आपण बुधवार दिन ठारू सही सबु को सजाड़ी की रखी देउछंती धुआ धुई करी रखी देउछंती तो गुरुवार दिन आपण पूजा करिबा समय रे आपणको सुविधा होइथाए। मां को पाखरे 10 पाखुड़ा थिबा पद्म फूलर चिता पड़ी थाए। माणबसारे समस्त बासी चिता अर्थात पूर्व दिन ठारू चिता पकाई दे थांती किंतु सुदशा व्रत रे ताहा होई न थाए। सुदशा व्रत रे सज चिता पड़ी थाए। जदि आपण पारुछंती ताहाले राति 3टारू उठी जांतु निजर स्नान कार्य सारी नियंतु तापरे जाई आपण ठाकुर घरे झुटी चिता पकाई नियंतु। झुटी चिता आपण पकाई सारिबा परे आपण निजर पूजा कार्य गुड़ी को आरंभ करिदेबे। मांकर खटुली मांकर पीढ़ा पित्तल पूजा बासन सबु पूर्व दिन ठारू आपण सफा करी धोई रखिथिबा उचित। पूजा को सहज करिबा पई आपण पूर्वरु सबु जुगाड़ करी रखिबा उचित जहा फल रे आपनको पूजा समय रे किछि अधिक हैरान हेबा पई पड़िबो नाही। मने रखंतु व्रत दिन आपण कला रंगर साड़ी
ଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ଏହି ସବୁକିଛି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି କଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧଳା ନାଲି ହଳଦିଆ ଏହି ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧଳା ନାଲି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବିଧବାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଧଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କିମ୍ବା ଧଡ଼ି ରହିଥିବ। ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଘରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ପିତା କଷା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛତୁ ମସୁର ଡାଲି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଥିବେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯମରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ ଯେପରି ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ନ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି କଟୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି, କାହାର ଅପମାନ ନ କରନ୍ତି, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରନ୍ତି, ମିଛ ନ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଏହିସବୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ କିଛିଠାରୁ ଯେତେ ଆପଣ ଦୂରାଇ କରି ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ଦିନ ଶରୀରରୁ ଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା ବ୍ରତ ଉତାରିବା ଅଳଙ୍କାର ଉତାରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ରତ ଦିନ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତରା ରହିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ପୋଛା କରିନେଇଥାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁବାରର ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସଫି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ ବେଲଣା କାଠି ବେଲଣା ପୋଡ଼ା ବା ବେଲଣା ପଟ୍ଟା ରୋଷେଇ ଘରର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବାହାରର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପଇସା ଦେଣ ନେଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏହି ଦିନ ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଏହି ଦିନ ଋଣ ନେବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣି କ୍ଷୀର ବାସ ଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଉଚିତ। ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଛୁଆଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ସେଥିରେ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ହାତରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମା, ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ପୂଜାର ସଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକିରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଯଦି ମୋର ପୂଜାରେ କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଇଥାଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିନେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିଛି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ।
ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବି ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଜର କେଶକୁ ମୁକୁଳା ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କେଶ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ନଖ, ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି ଘରର ପୁରୁଷମାନେ କାଟିବେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ କେଶ କାଟିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଖ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏପରି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ ମାଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ଦେଣ ନେଣ ନଥାଏ। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ ସେହି ସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରାଇ ଦେବେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏପରି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏହା ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।